جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی ویڈیو میں میں ماہ رمضان المبارکہ کی سب سے بڑی جو عبادت ہے روزہ، اس کے تعلق سے کچھ فضیلتیں بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزہ ایک مسلمان کے لیے صبح سے شام تک کھانے پینے سے اور اپنی نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام ہے، جو ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے، زکوٰۃ کے دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، مال صاف ستھرا ہو جاتا ہے، مال کا میل نکل جاتا ہے، زکوٰۃ کے ادا ہونے کے بعد مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان جب روزہ رہتا ہے تو اس کا بدن پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے جو تحقیق کی کہ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سائنسدانوں نے تحقیق کی، ڈاکٹروں نے تحقیق کی، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ بظاہر انسان کو، ایک مسلمان کو روزے کی حالت میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، روزے کی حالت میں نقاہت محسوس ہوتی ہے، لیکن سائنسدان اور ڈاکٹر فرماتے ہیں کہ بظاہر کمزوری محسوس ہوتی ہے، لیکن اصل میں روزہ رہنے کے بعد ایک مسلمان کمزور اور ناتواں نہیں ہوتا، بیمار نہیں ہوتا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ روزہ رہنے کے بعد ایک مسلمان کا اندرونی جسم جو ہے پوری طریقے سے صحت مند ہو جاتا ہے، جسم کا ہر عضو بہتر کام کرنے لگتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو روزہ رہنے میں انسان کی صحت و تندرستی کا راز پوشیدہ ہے، ثواب بھی بے شمار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے میں ایک مسلمان کی صحت کا راز پوشیدہ رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مسلمان روزہ رکھنے کے بعد تلاوت قرآن کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، تو اسے ثواب ملتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر مسلمان روزہ ہے اور روزے کی حالت میں سو بھی جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ جتنی دیر روزے دار سوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کو اتنا وقت عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ گویا اس کا پورا وقت، جتنا وقت سونے میں اس نے لگایا، گویا اس نے عبادت میں گزارا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں ایک مسلمان روزہ رہنے کے بعد تلاوت قرآن کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تسبیح تحلیل کرتا ہے، لیکن جب تھک جاتا ہے تو بجائے گناہوں میں مصروف رہنے کے وہ آرام کرے، سو جائے۔ سونے کے دو فائدے ہیں، جب عبادت کر کے تھک جاتا ہے تو سونے کے دو فائدے ہیں۔ ایک پہلا فائدہ تو یہ کہ جتنی دیر روزے دار سوتا ہے اتنی دیر وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے بیداری کی حالت میں کسی کی غیبت ہو جائے، کسی کی چغلی ہو جائے، جھوٹ اس کی زبان سے نکلے، تو ایک تو گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جتنی دیر وہ سوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اتنا وقت اس کا عبادت میں شمار فرماتا ہے۔ تو یہ ہے روزے دار کی فضیلت ہے، یہ ہے روزے کی فضیلت۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک اور بات یہ کہ ایک مسلمان جب روزہ رہتا ہے، روزہ رہنے کی وجہ سے، بھوک پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے اس کا معدہ جب خالی ہوتا ہے تو اس کے روزے دار کے منہ سے اس کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ایک ناگوار سی بو نکلتی ہے،
जिसको अगर हम महसूस कर ले तो कराहियत से महसूस होती है। लेकिन मेरे आका क्या इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से जो उसकी रज़ा के लिए रोज़ा रखता है कितनी मोहब्बत फरमाता है कि रोज़ेदार के मुंह से जो बू निकलती है, जो हमें बज़ाहिर नागवार महसूस होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ये बू मुश्क से ज़्यादा पसंद है, मुश्क से ज़्यादा पसंद फरमाता है। दुनिया में सबसे अगर खुशबूदार कोई चीज़ है तो वो मुश्क है, मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार कोई चीज़ नहीं। तो रब तबारक व तआला बंदे के जब रोज़े की हालत में जो बू निकलती है मुंह से, उसको मुश्क से ज़्यादा पसंद फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद उसकी जज़ा हूँ, यानी मैं खुद उसका अजर देने वाला हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज दुनियादारों के पास जाते हैं, हम कोई चीज़ मांगने जाते हैं तो हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। किसी खरबपति के पास जाते हैं वो अपनी हैसियत के मुताबिक अता करेगा, किसी अरबपति के पास जाते हैं वो अपनी हैसियत के मुताबिक अता करेगा, किसी करोड़पति के पास जाते हैं वो अपनी हैसियत के मुताबिक अता करेगा, किसी लखपति के पास हम जाते हैं वो अपनी शख्सियत और अपनी हैसियत के मुताबिक मांगने वाले को अता करता है। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद उसकी जज़ा हूँ, यानी मैं खुद उसका अजर देने वाला हूँ। तो रब तबारक व तआला के खजानों को किसने देखा है, उसकी शान को किसने देखा है, उसकी शान बेपाया है, उसकी शख्सियत बेपाया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह तबारक व तआला जब बंदे को देगा अपनी शान के मुताबिक अता करेगा, अपनी हस्ती के मुताबिक अता करेगा, वो जितना चाहे रोज़ेदार को नवाज सकता है। इसीलिए फरमाता है रोज़े की जज़ा मैं खुद हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक हदीस में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो मुसलमान सवाब की नीयत से रोज़ा रखता है अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सवाब की नीयत से रहना है, ऐसा नहीं कि घर में सब रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि दोस्तों में सब रह रहे, अगर मैं नहीं रहूँगा लोग बदनाम करेंगे, और सब रोज़ेदारों के बीच में मैं बगैर रोज़े के रहूँगा तो बदनाम होंगे, लोग ताने मारेंगे, लोगों को दिखाने के लिए मजबूरी की हालत में रोज़ा रहेंगे, ये सवाब नहीं मिलेगा। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, मेरी रज़ा के लिए सवाब की खातिर जो मुसलमान रोज़ा रखता है अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिर में एक हदीस पाक सुनाकर, एक फजीलत सुनाकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। आज मुसलमान, एक बच्चा है, अपने माँ बाप से दुआ की दरख्वास्त करता है, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए अम्मी दुआ करो, मेरे लिए अब्बू दुआ करो। एक बच्चा अपने माँ बाप से दुआ की दरख्वास्त करता है, एक शागिर्द अपने उस्ताद से दुआ की दरख्वास्त करता है, एक मुरीद अपने पीर और मुर्शिद से दुआ की दरख्वास्त करता है, हम अपने दोस्त अहबाब से दुआ की दरख्वास्त करते हैं, पड़ोसियों से दुआ की दरख्वास्त करते हैं, रिश्तेदारों से दुआ की दरख्वास्त करते हैं, हमारे लिए दुआ फरमाइए, अल्लाह ताला दुनिया भी हमारी अच्छी करे, आखिरत भी अच्छी करे, हर एक से हम दुआ की दरख्वास्त करते हैं। लेकिन मेरा रब क्या इरशाद फरमाता है, मेरा मौला क्या इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला रोज़ेदार से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा जब रोज़ा रहता है तो उस रोज़ेदार के लिए अल्लाह तबारक व तआला के नूरानी 5, 10 हज़ार, 20 हज़ार नहीं, 70,000 नूरानी फरिश्ते रोज़ेदार के लिए सुबह से शाम तक दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। ये रोज़े की फजीलत है, ये रोज़ेदार की फजीलत है। अब अल्लाह तबारक व तआला के 70,000 नूरानी फरिश्ते हमारी मग़फ़िरत की दुआ करें तो क्या अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा? ज़रूर कबूल फरमाएगा। लिहाजा मेरे प्यारे आखिर के प्यारे दीवानों, रमज़ानुल मुबारक बड़ा फजीलतों वाला, अज़मतों वाला, रहमतों और बरकतों वाला महीना है। लिहाजा इसके एक एक रोज़े की कदर करेंगे और सही माने में हम रोज़ा रखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इन सारी फजीलतों से हमें फजीयाबी अता फरमाएगा। आखिर में आप तमाम से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो आप इसको सदक़े दारिया के तौर पर शेयर करें। आपके वीडियो शेयर करने से कोई एक बंदा भी बाअमल हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका भी सवाब आपको अता फरमाएगा। लिहाजा नेकी की बात को आगे पहुंचाना भी ये सदक़े जारिया है। लिहाजा पसंद करने के अलावा, शेयर करने के अलावा कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इज़हार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों को, बिलखुसूस मेरे नाज़रीन और सामीन जितने हैं, उन तमाम को इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
مجھے اور آپ کو زمین آسمان کے ہر بلا سے محفوظ فرمائے، ہر چھوٹے بڑے مرض سے محفوظ فرمائے، ہماری تمام جائز مقاصد کا اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کی ساری فضیلتوں سے، برکتوں سے، عظمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، خاتمہ فرمائے، تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔